Hello guys, today we discussed about blood groups. There are two types of blood groups, one ABO blood groups and RH groups. Okay, you most probably use what ABO blood grouping. Okay, there are four types, and we will not call the types based on what. Okay, based on distribution of antigen and antibodies, we make some what we named that we named okay and that A B O, that's blood groups. And just okay, these blood groups are based on the presence or absence of antigen. Okay, this antigen or antibodies where I written. Okay, just a minute. There are antibodies. Antigen are present. Okay, are present on surface of RBC. Okay, then these where that antigen present on surface of RBC and antibodies are present on the plasma. होगा तो plasma. Okay, antibodies are present on the plasma, sorry, in the plasma. Okay, in this plasma. Okay, in this plasma, don't worry. And this plasma are namely we called antibody A and antibody B. Two types are there. Okay, two types are there. Okay, so some disturbance are there, so don't worry about that. Presents RBC. Okay, I will tell you something. Okay, this is what our RBC. Okay, then antigen is present there, surface, that is antigen, that is A and B. Only these are two antigens are only there. Okay, then this what fluid there is in a fluid. In fluid, plasma is there. Plasma, this in plasma we have antibodies are there. This plasma. Okay, where I written okay, antibodies are there. There are anti A and anti B. Okay, anti A means antibodies A and antibodies B. Okay, antibodies A are okay, where I written means okay, chemicals. Okay, antigen, this antigen what will do if something will come in our blood. What will do means induce immunoresponse. It will what induce means I will say in Kannada. ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ will make proteins. These proteins are called okay antibodies are the proteins which ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ which demolishes something which kill foreign substance. Okay, click foreign substance. Okay, which kill foreign substance, like that. We based on antibodies and antigen, we make four groups A B O. Okay, in this AB. Okay, then okay, I make one chart. Okay, I make one chart. Then chart A on blood group, B blood group, B O blood group. Antigen on RBC, antigen on is there. Antibodies in RBC, in means plasma. Antibodies are present in plasma. Antigen is present on RBC, surface of the RBC. Okay, this antigen, if A blood group is there. Okay, sorry
sorry, antigen on, okay, video is not cleared, okay, there is no problem. In antibodies are in plasma of RBC on surface of RBC, okay. Their blood groups, their types, and antigen on RBC means it is present on surface. A antigen is present, okay. A antigen, what will do, it will just it will send the message. What is subject, means something will enter our blood, it will send message to the antibody B. Antibody B, why we called anti B means this B, anti B means anti agonist. Anti means antibodies meant against bodies. Okay, B something what we called, the person's A, he loses some blood groups, okay, sorry, blood. Then he want A, means we want a donors group A or O, only A or O. But there is anti in A blood group, in RBC, A RBC, we have antibody B. If we want, what we kill, okay, sorry, kill not, we transfusion, a person with A blood group with B. In that A body means A blood group person, in this A blood group person will fight with the B person. There is clumping, okay, clumping. This clumping means destruction of RBC, okay. What okay, simply I told, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೋಣ್ರಿ. B ಗ್ಲಬ್ ಅವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಇದೇನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ B ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂತ B ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು A ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಬರೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ B ಅಂದ್ರೆ B ಬರೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕು, ಬರೀ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಏದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏದು ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏದು ಹಾಕಿನಪ್ಪ, ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿನಲ್ವ, ಈಗ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಇವನೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸಾರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ A ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಟಿ A ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಬರೋದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ O ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ AB ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ AB ನಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೋನರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, B ಕೊಡ್ಬೋದು, O ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆನ್ RBC ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ನೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ AB ಇರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೋಡಿ, A ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇದಾಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ AB ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ, ಬರೀ A ಮತ್ತು B ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವು ಏನು ಅವ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ AB ಡೋನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, A ಆಗ್ಬೋದು, B ಆಗ್ಬೋದು, Oನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅಂದರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡೋನಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ದ್ರಂದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ತೊಗೊರ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ AB ಇರ್ತಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ನಿಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ
ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಐತಿ, ಬಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೋ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಿರ್ತೈತೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗೆ. ದಟೋ 0. ಇಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಐತಿ, ಇನ್ನೂ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನೋ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಫೈಬ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಬೈ. ಗಿವ್ ಮೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.